السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کسائی کرنا چاہتا ہوں، جو دو چار باتیں رکھنا چاہتا ہوں، وہ ہے وحی اور نبوت۔ میرے بھائیوں، مکہ میں ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ کا نام ہیرا ہے، اور اس ہیرا میں، اس پہاڑ میں ایک غار تھا۔ اسی غار میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے اور اکیلا عبادت کرتے تھے، اور جب کھانے پینے کی سامان ختم ہو جاتی تھی تو آپ پھر گھر پر تشریف لاتے تھے اور کھانے پینے کی سامان اکٹھا کر کے، جمع کر کے، لے کر کے پھر آپ تنہائی میں چلے جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ آپ نے جواب دے کر کہا کہ آپ کون ہیں، میں نے پہچانا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تم پر وحی لے کر آیا ہوں، پڑھ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو امی ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور دبایا، زور سے دبایا اور فرمایا کہ پڑھ۔ آپ نے وہی جواب دیا، دوسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، کیسے پڑھوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ، تیرا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے، بہت ہی کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے دوارا گیان سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسانوں کو وہ چیز سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ نے فوراً یاد کر لی اور گھر پر تشریف لائے۔ یہاں پر ایک غور کرنے کی بات آئی ہے کہ آپ نے فوراً یاد کر لی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جیسے ہی پڑھائی آپ نے یاد کر لی۔ آج کل کتاب ہے، موبائل ہے، بتانے کے لیے ماں باپ ہے، اگر ماں باپ نہیں سکتے ہیں تو مولانا صاحب ہے، پوچھتے ہیں، یاد کرتے ہیں؟ نہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بعد میں یاد کریں گے، مگر بعد میں یاد کرتے ہیں؟ نہیں یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فوراً یاد کر لی، گھر پر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا قصہ سنایا، سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو مکہ مکرمہ کے ایک یہودی عالم کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ سنایا۔ اس راہب نے، اس عالم نے آپ کے اوپر نظر ڈالی اور فرمایا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ آخری رسول ہیں، جن کے متعلق ہمارے مذہبوں کے کتاب توریت میں موجود ہے، بہت سے نشانیاں اور بہت سی باتیں لکھی ہیں تمہارے بارے میں، آپ وہی پیغمبر ہیں۔ یہ بات سن کر آپ خاموش ہو گئے، پھر گھر پر تشریف لائے۔ اس کے بعد جو قرآن پاک اترتا، کچھ بھی آیت اترتی تو اسے کپڑوں پر، چمڑوں پر اور درختوں کی چھالوں پر لکھتے رہے اور یاد کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے رہے، ایسا نہیں کہ لکھ کر چھوڑ دیے، یاد کرتے رہے۔
थोड़ी दिन बाद इस्लाम फैलाना शुरू कर दिए। सबसे पहली मुसलमान खातून हज़रत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा है और मुसलमान मर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा है। फिर जब कुछ लोग मुसलमान हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपको हुक्म दिया कि अलल ऐलान, हमारा हुक्म लोगों को सुनाओ। इसलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के तमाम लोगों को इकट्ठा किया और पास के एक आबादी पहाड़ के सामने ले गए और सब लोगों को जमा करके फरमाया कि लोगों, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे तुम्हारे दुश्मनों के लश्कर छुपी है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब लोगों ने एक जवान होकर फरमाया कि जी हाँ, हम जरूर यकीन करेंगे, इसलिए कि हमने आपके मुंह से कभी झूठ नहीं सुनी है, कभी गाली नहीं सुनी है। तो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम लोग मुझे सच्चा समझते हो तो सुनो, अल्लाह के वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। जो उसके बातों को मानता है वो मुसलमान है और वह जन्नत में जाएगा, और जो उसके हुक्म को नहीं मानता है वो काफिर है और वह जहन्नम में जाएगा। और मेरे भाइयों, तुम लोग ईमान लाओ, तुम लोग मुसलमान हो जाओ, यानी तुम लोग ईमान लाओ और जन्नती बन जाओ, यानी दोज़ख से उठकर जन्नत में दाखिल हो जाओ। मगर उन लोगों ने इनकार कर दिया और बहुत खफा हुए और उठकर चले गए। एक रोज हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कबीला कुरैश वालों के सामने अल्लाह का कलाम और दीन इस्लाम पेश किया। उस पर भी लोग बहुत ही खफा हुए, मगर कुछ लोग आपकी बात पर गौर करने लगे और धीरे धीरे इस्लाम लाना शुरू कर दिए। एक रोज हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ ले गए। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे। आपने सबको कुरान पाक की आयतें पढ़कर सुनाई और दीन इस्लाम पेश किया और उसका हुक्म समझाया। उस पर भी लोग बहुत खफा हुए और आप पर हमला कर दिए। आपको बचाने के चक्कर में सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम दौड़ पड़े। उनमें से एक सहाबा जिन्होंने आपको बचपन में गोद में खिलाया था पिलाया था, यानी हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो आपको बचाने के लिए काफिरों पर टूट पड़े। मगर काफिरों ने उन्हें इतना मारा कि उनका जिस्म से लहू लहान हो गया। वो शहीद हो गए, वहीं पर शहीद हो गए। मुसलमान क्या समझता है कि हम जन्नती हो गए? नहीं, कुरान बहुत ही कठिनाई से आई है, इस पर अमल करना जरूरी है। फरमाया सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है, इत्ताबिउ मा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिकुम, यानी पैरवी करो उस किताब की जो तुम्हारे रब की जानिब से तुम्हारे ऊपर नाजिल किया गया है। और मेरे भाइयों, आजकल अमल करना जरूरी है। पढ़ने की तो छोड़ो, अमल नहीं करते हैं। अमल की तो छोड़ो, पढ़ते भी कौन है? यहाँ तक कि आजान का जवाब भी नहीं देते हैं, तो क्या पढ़ेंगे कुरान? और कुरान नहीं पढ़ते तो क्या अमल करेंगे? कुरान पहले पढ़ना चाहिए, फिर अमल करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, कि जो कुछ तुम्हें रसूल दे उसे ले लो और जिन चीजों से रोके उस पर रुक जाओ। यानी सुन्नत उसको पकड़ते रहो, उसकी सुन्नत को पकड़े रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा, यानी लाजिम पकड़ लो मेरे और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को जो तुम्हारे ऊपर वाजिब है, और उसे मजबूती से थाम लो। या थामने की बात आई है, पहले अमल करना चाहिए। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत पर और कुरान पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।